Now, after an Iranian missile struck a hospital in Israel this week, Israel's defense minister said the Ayatollah, quote, can no longer be allowed to exist. Does the United States support Israel killing Iran's leader? Well, look, that's up to the Israelis, but our view has been very clear that we don't want a regime change. We do not want to protract this or build this out any more than it's already been built out. We want to end their nuclear program, and then we want to talk to the Iranians about a long-term settlement here. Look, at the end of the day, if Iran is committed to becoming a nuclear weapons power, I do think it puts the regime at risk. I really do. I think it would be the end of the regime if they tried to do that. Through their actions, the US has opened a Pandora's box. No one knows what new catastrophes and suffering it will bring. This regime is defeated, teetering on the edge of collapse, and must not be allowed to continue. And then we want to talk to the Iranians about a long-term settlement here. Look, at the end of the day, if Iran is committed to becoming a nuclear weapons power, I do think it puts the regime at risk. I really do. I think it would be the end of the regime if they tried to do that. Through their actions, the US has opened a Pandora's box. No one knows what new catastrophes and suffering it will bring. This regime is defeated, teetering on the edge of collapse, and must not be allowed to continue. ተናስተልኝ ፈንታሌ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አረፈዳችሁ እንደምን ዋላችሁ በዛሬ ዝግጅታችን መጀመሪያ መግቢያ ላይ እንዳያችሁት የአሜሪካው ምክትል ፕሬዝዳንት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የሩሲያ በተባበሩት መንግስታት ቋሚ መልእክተኛና መጨረሻ ላይ ያየናቸው ደግሞ በ1979 በኢራን ኢስላሚክ አብዮት ከስልጣን የተወገዱት የንጉሱ ልጅ ናቸው እንግዲህ የአራቱን ፖዚሽን በዚህ መልኩ አይተናል አሁን አሜሪካ ጥቃት ከፈጸመች በኋላ ፊት ለፊት ሚዲያ ላይ በስፋት መጥተው የአሜሪካንን ፖዚሽን የአሜሪካንን ግልጽ አቋም ያንጸባረቁት ምክትል ፕሬዝዳንቱ ቫንስ እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማርኮ ሩቢዮ ናቸው እነሱ ከዚህ በተጨማሪ ያስቀመጡትን እናያለን ቀጥለን ደግሞ ምን እናያለን ሌሎች ሀገሮች በተለይ ጀርመንና ቱርክ ፊት ለፊት መጥተዋል የሁለቱንም አያይዘን እንመለከታለን ፈንታሎች ነን ከኛ ጋር ቆዩ Can you rule out that getting involved in this conflict won't eventually lead to US boots on the ground? Well, the president's been very clear, Kristen. We have no interest in a protracted conflict. We have no interest in boots on the ground. The president has actually been one of the fiercest critics of 25 years of failed foreign policy in the Middle East, which is why he did what he did. A very precise, a very surgical strike tailored to an American national interest. And that national interest is Iran cannot have a nuclear weapon. It would be a disaster for us and for our allies in the region. So I don't fear that this is going to become a protracted conflict because I think that we have a president who knows what's in America's interest and is willing to do the things necessary to accomplish that interest. Hamst Ahmed ሙሉ በውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸው ሊሰራ የሚገባውን ያልተሰራ አሁን ግን በትክክል ሰርተናል የሚገባውን ብለዋል አያይዘውም ፕሬዝዳንት ትራምፕ የአሜሪካንን ብሔራዊ ጥቅም ያቃሉ ምን መደረግ እንዳለበት ጥቅሙን ለማስፈጸም ያቃሉ ብለዋል አሁን በአብዛኛው አከራካሪ ያለው ምንድነው አሁን 2015 ላይ በፕሬዝዳንት ኦባማ በፈረንሳይ በቻይና ሩሲያ ፕላስ ጀርመን ያለችበት የ2015 የኢራን ኒኩለር ፕሮግራምን በተመለከተ የአቶሚክ ኢነርጂ ኃይል ወይም ተቋም ባለበት የተደረገው ስምምነት ከዛ ከወጡ በኋላ ነው በ18 ዶናልድ ትራምፕ ሲመጡ ያን ስምምነት ወደ ጎን ያረጉት አሁን የሳቸው ፕሪንሲፕል ምንድነው የሚሉት ስትሬንግስ ፓወር ቀጥሎ ፒስ ነው የሚሉት አሁን በፊት የነበሩት የመጡት ልክ እሳቸው ይሄ መሳሪያ ከተመረተ ቆየ ነው
ባንከር በስተሩ የተኮሱት የቆየ ነው ልዩነቱ ምንድነው የፕሬዝዳንቶቹ ውሳኔ ነው አሁን እዚህ ላይ አሜሪካ በግልጽ ኢንተረስቴን ይነካል ፈጽሞ ለተጣጣቅ አይገባም የሚል ፖዚሽን ወስዳለች በሌላው መልኩ የዓለም አቀፍ ህጉን በተመለከተ በጸጥታው ምክር ቤትም ሲነሳ የነበረው ምንድነው የአንድን ሉዓላዊ ሀገር አንፕሮቮክድ ነው የሚሉት ምንም በሌለበት ይሄን ማከናወን የዓለም አቀፍ ህግን ይጥሳል ግን በተባበሩት መንግስታት የሴኩሪቲ ካውንስል ቀርቦ 15 ባሉበት ከ5 ተጨማሪ 10ዎቹ ውሳኔ ሳይሰጥ ነው ያለፈው ውሳኔ ያቀረቡት እነማን ናቸው ቻይና ሩሲያና ፓኪስታን ባረቀቁት ሰነድ ላይ ምንድነው ያሉት ዓለምንም ቅድመ ሁኔታ የቶክስ አቁም መደረግ አለበት ነው ያሉት አሁን ልዩነቱ ያለው እዚህ ላይ የአሜሪካ ፖዚሽን አሁን ዶናልድ ትራምፕ እንደምናሉ ከመቼውም ጊዜ በላይ የሪፐብሊካን ፓርቲ አንድ ያደረገው ውሳኔ ነው አሁን እኔ እንኳን ከመግባቴ በፊት ሌላ ምንድነው ያሉት በዚህ መነሻ ነዳጅ ለመጨመር የሚደረግ እንቅስቃሴ መቆም አለበት ብለዋል ምክንያቱም ከዚህ ቀጥሎ አንዱን ክራይሲስ ያመጣው የዚህ ጉዳይ በመሆኑ ማለት ነው ቀጥለን እንስማ ምክንያቱም ፖዚሽናቸውን ክሊር ያጠራን በኋላ ከዓለም አቀፍ ህግ ምን ይመስላል የሚለውን በጋራ እናያለን ቀጥሎ እዚህ ላይ የምንመለከተው They have everything they need to build nuclear weapons. Why would you bury things in a mountain 300 feet under the ground? Right. Why would you bury why do they have 60% enriched uranium? You don't need 60% enriched uranium. The only countries in the world that have uranium at 60% are countries that have nuclear weapons. Because they can quickly make it 90. They have all the elements. Why do they have a space program? Is Iran going to go to the moon? No. They're trying to build an ICBM. No, but so that's a question. That's a question of intent. And you know in the intelligence assessment that it was that Iran wanted to be a threshold state and use this leverage. I'm talking about the public March assessment. And that's why I was asking you if you know something more from March. But that's also an inaccurate representation of it. That's an accurate representation of it. That's not how intelligence is read. That's not how intelligence is used. Here's what the whole world knows. Now, forget about intelligence. What the IAEA knows. They are enriching uranium well beyond anything you need for a civil nuclear program. የአሜሪካ አቋም ግልጽ ነው ለምንድነው አሁን ትልልቅ የሚሳይል ፕሮግራሞች የሚሰሩት ጨረቃ ያለው ምርምር ሊያደርጉ አይደሉም 60% የበለጸገ ዩራኒየም ለምን እንደሚያስፈልጋቸው በዛ ላይ የዓለም አቀፉ አቶሚክ ኢነርጂ ያወጣው ሪፖርት በቂ ነው ግን በማንኛውም መልኩ ማለት ነው እዛም ላይ ማርኮ ሩቢዮ እንዳስቀመጠ በማንኛውም መልኩ የኒኩለር ቦምብ ለመታጠቅ የሚደረግ ማንኛውም እንቅስቃሴ የኢራን መንግስት ያከትምለታል የአሜሪካ ክሊር ፖዚሽን ነው እየመጣ ያለው ማርኮ ሩቢዮ አሁን የሲቪል ኒኩለር ፕሮግራም የተባለውን ባለፈው ስናይ ምንድነው ምንም አይነት ማበልጸግ የሚባል ነገር አይፈቀድም የፕሬዝዳንቱ አቋም የዶናልድ ትራምፕ የመካከለኛው ምስራቅ ወኪልም ባለፈው እንዳቀረብኩላችሁ ኤቢሲ ቴሌቪዥን ላይ ቀርቦ ምንድነው ያለው በፍጹም ኢራን ምንድነው ያመጣቸው ኦኬ ምንም አይነት ዲል ከሌለ there is no deal የሚል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ነው አያቶላው ራሽናል አይደለም ፉሊ ሰሬንደር አድርጎ ማለት ራሽናል አይደለም ብሏል ስለዚህ አሁን በሁለቱ መካከል የሆነ ሚዲየት የሚያደርግ ምናልባትም ሴንተር የሆነ ቦታ ሊገኝ ይችላል ይሆናል ምክንያቱም የነ ፕሬዝዳንት ኦባማ አፕሮች ሁለቱን ሊያስታርቅ የሚችልበት እድል አለው እስከ 3.6 እና ስቶክ ፓይሏ 300 ኪሎ ግራም የበለጸገ ዩራኒየም መያዝ ትችላለች የሚለው እሱ ምናልባት ሊያስማማች ምክንያቱም የማርኮ ሩቢዮ እዚህ ላይ እንደምታዩት የሲቪል ኒኩለር ፕሮግራም ሌሎች ሀገር ማድረግ ትችላለች ማለት
የተወሰነ ስቴፕ የአሜሪካ መንግስት ኮምፕሮማይዝ ያደረገው ጉዳይ አለ ማለት ነው ወይም በስትሮንግ ፖዚሽን እነሱ ባሉት ደረጃ አውድመነዋል ከሚለው መነሻ ሊሆን ይችላል አሁን እየወጡ ያሉትም የሳተላይት ኢሜጆች የሚያሳዩት እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ፎርዶ ላይ ልክ ከውስጥ ፈንድቶ እንደ ሳተ ገሞራ ወደ ላይ ሲበተን ማለት ነው አፍ ይከፍታል እና 3 ዶቶች ታይተዋል አንዱን አላረጋገጥኩም እንጂ የሆነ ጭስ ነገሮችም ይታያል ብለዋል ስለዚህ ፕሬዝዳንቱ እንዳሉት መተውት ሊሆን ይችላል ወይም አሁን ስትሮንግ ፖዚሽን ላይ ስላሉ ቢያንስ መስራት የደረሰችበትን ሂደት ወደ ኋላ ስለሚጎትተው በሲቪሉ ላይ መስማማት እንችላለን አደጋውን ከቀነሱት በኋላ ማለት ነው ምናልባት በዛ የተነሳ የኮምፕሮማይዝ የማድረግ ነገር ይታያል ምክንያቱም መተውናል ሙሉ ለሙሉ አውድመነዋል በሚለው የአሜሪካ መከራከሪያ ወይም ገለጻ ማለት ነው ቀጥሎ የሚለው እንስማስ Look, at the end of the day, if Iran is committed to becoming a nuclear weapons power, I do think it puts the regime at risk. I really do. I think it would be the end of the regime if they tried to do that. It's certainly been set back from a technical standpoint, not just due to what we did last night, but obviously the Israelis have done incredible work in advance as well. But ultimately, they have to make a decision. It's a very simple decision. If what they want is nuclear reactors so they can have electricity, there are so many other countries in the world that do that, and they don't have to enrich their own uranium. They can do that. But if what they want is a secret program buried in the mountain where no one can see it and inspectors can only come when they say they can come, if that's what they want, then they're going to have big problems because this is a dangerous, violent, radical regime. Not the Iranian people. We have dangerous, radical regime. አሁን የኢራኖች ላይ ያለው ችግር እነሱ የሚሉት የዛሬ 25 ዓመት ያለው ቫንስ በ25 ዓመት ውስጥ አስፋልት ላይ በሐላል በግልጽ ወጥተው ሞት ለአሜሪካ ሞት ለእስራኤል የሚል የማያቋርጥ 20 ዓመት መፈክር አድርገዋል ይሄን ኃይል የኒኩለር ቦምብ ብናስታጥቀው ለምሳሌ ሰሜን ኮሪያ ያላታውን ፖዚሽን አንድ ሚሳኤል ቴስት ካደረገች ጃፓን እና ደቡብ ኮሪያ የሚረበሹበት ግራውንድ በጣም ያስፈራል ሁለቱም የአሜሪካን ከለላ በመተማመን እንጂ ሁለቱም ኒኩለር ቦምብ የላቸው ግን ሰሜን ኮሪያን አሁን ማናገር አሜሪካ በማትችልበት ፖዚሽን ያለችው የታጠቀችውም ባላስቲክ ሚሳኤል ኢቭን ኒኩለር የሚሸከሙ አሜሪካ የሚደርስም ግን ለክ የሰሜን ኮሪያ ሲነሳ ማለት ነው በላከችው መጠን የተወሰነ አደጋ አሜሪካ ላይ ቢያደርስም ኢሚዲየትሊ አክቲቬት የሚሆነው ከሳተላይትም ከየትኛም ቦታ ነው አክቲቬት የሚያደርጉት በሚያገኙት መረጃዎች ሰሜን ኮሪያን ግን በአሜሪካ ኒኩለር መልሶ ማግኘት አይቻልም ግን ያው የመጠፋፋት ጉዳይ ነው የሚሆነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኃይል ሚድል ኢስት ላይ ልንፈጥር አይገባም ምንድነው ራዲካል ሙስሊም ነው አንዱም የፖለቲካል ኢስላም የተባለው በጣም በመራቦችም የሚጻፈው እስልምና ራሱ ከፖለቲካ አብሮ መያዝ እስልምና ብቻ አይደለም ክርስቲያንም ራሱ ማጃበል ከፖለቲካ ሴኩላር ያልሆነ ኤሪያ ላይ ብዙ ጊዜ ችግር ያመጣል መንግስታት ሴኩላር የሆነ መንግስት ይከተሉ በተለይ መንግስት ኃላፊዎች ማናቸው ፐብሊክ ኦፊስ ያዘ ሃይማኖቱን በተመለከተ አንድ ማንጸባረቅ የለበትም ሁሉንም ነገር ደግሞ በሃይማኖት ሽፋን ወይ አላህ ፍቃድ ነው ወይ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው ወይ ኢየሱስ ተናግሯል በሚል ሽፋን ካለው ራሽናል ግራውንድ ውጭ የሚወሰዱ ውሳኔዎች እነሱም አጥፊዎች ናቸው የአሜሪካ ስጋት ግልጽ ነው ሚድል ኢስት ላይ ያላት ኢንተረስት በጣም ይታወቃል የእስራኤል ስጋት ግልጽ ነው ኢራን አታቃተም ችግሩ ምንድነው ለምንድነው ሙሉ ለሙሉ ሚድል ኢስት በ1974 በተባበሩት መንግስታት በጸደቀው
ውሳኔ ሙሉ ለሙሉ ሚድል ኢስትን ከኒኩለር ማናቸው ንጥረ ነገር ቦምብ አይደለም ማጽዳት ለሁሉም የማይሆነው ነው ዓለም ላይ ያለው ክርክራው ስለዚህ ኢራን ስትታጠቅ ስጋት ከሆነች ለኢራኖች እስራኤል ካላት ስጋት ነች ስለዚህ ይሄን ፖዚሽን አሜሪካ without any double standard እንደ ትልቅ ሀገር በነገራችን ላይ አንዳንድ ኮሜንት ማያለው እዚህ ጋር እኔ ከመዘገቡ ከመተኛው መንግስት ጋር ችግር የለብኝም እኔ አንድ እንደዚህ አይባልም እንጂ ከዓለም ላይ ምረጡ ብትባሉ በረሃብም የሚደርሱት በኤችአይቪ ለምሳሌ ጆርጅ ቡሽ ትንሽ ቡሽ ለኤችአይቪ ያደረገው ለኢትዮጵያ አስተዋጽኦ በፍጹም ይገለጽ አይደለም ኢቭን ሚሊኒየም አዳራሽ ታስታውሳላችሁ አፍሪካን ቤስት ሄልዝ ሚኒስተር ብሎ የዶክተር ቴድሮስን አፈጻጸም አጠቃቀምም ሲያመሰግን ታስታውሳላችሁ በረሃብም በችግሩ የሚደርሱልን የአሜሪካ ህዝብ ነው ግን ፖለቲካ ላይ ስንመጣ የፖለቲካ ኤሊቱን ሮል ክሪቲሳይዝ ማድረግ ወይም መደገፍ ከመቃወምና ከመደገፍ ጋር አይታይም ስለ ኢራንም ስናወራ አንድ ሚና ያላት ሀገር ነች እዛ ኮሜንት ላይ የደጋፊና የተቃዋሚ ጉዳይ አይደለም ቢያንስ የኛ ፖለቲከኞች እንኳን ከአሜሪካ ውጭ አይሰሙ አሜሪካ በብዙ መልኩ ከፈለግ እንዳንደ ተራ ኢትዮጵያዊ በትግራይ ጦርነት አሜሪካ ጦርነቱን ያቆመችበትና እስካሁን እንኳን ሰው እንዳይሞት ያደረገችበት ቫልዩ ይደረጋል እንኳን ጋዜጠኛ ተቆኑ አይደለም ተራሶይ ግን ሪፖርት ሲደረግን እነዚህ ነገሮች ሳይድ ነው የሚቀመጡት ያለው ፋክት ላይ ነው እንጂ ይሄ መደገፍና የመቃወም አይደለም በዛ ቢታረም አንድ ሁለት ኮሜንቶች አይቻል ኮሜንቶችም ስድብ ባይሆኑ ጥሩ ናቸው ኤኒዌይስ ወደዚህ እንመለስ እስራኤል ተጨባጭ ስጋት አላት ኢራን ተጨባጭ ስጋት አላት አሜሪካንም ተጨባጭ ስጋት አላት አሁን ያለው ስጋት እየተፈታበት ያለው መንገድ ነው ዓለምን ያስጨነቀ ያለው ለምሳሌ ሩሲያ ምንድን ያለችው ፓንዶራ ቦክስን ከፍታለች አሜሪካ አለች ሌላውን ደግሞ የሩሲያን ሜድቬዴቭ ያለውን እናያለን ዩክሬን ላይ ስትመጡም በዩክሬን ላይ የሚወሰድ ውሳኔ ላይ በቬቶ ሩሲያ ታስቆማለች አሁን በኢራን ኬዝ ላይ ሪዞሉሽን ብሎ አመጡ የተባበሩት መንግስታት አቋም ለዓለም የሚቀርብ ብሎ አመጡ ማጸደቅ አልቻሉ ማን በቬቶ ደግሞ የሚጥሉዋል አሜሪካ ራሱ ስለዚህ ለዚህ ነው አሲሜትሪካል የሆነ ፓወር ዲስትሪቢዩሽኑ ራሱ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን አንዱ ፓወር ላይ ትልቅና ትንሽ የሚባል አገር በርግጥ የለም መሪም የለም ትልቅ የሚባል መንግስት ዞንሊ ሴኩሪቲ ካውንስል ላይ ያለው ኃይል ነው ዲክቴት የሚያደርገው የመጨረሻው ወሳኙ እሱ ነው ችግሩ ያለው ስለዚህ የሚፈታበት መንገድ ነው ሁሉም ተጨባጭ ችግር አለን እያሉ ነው ያሉት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማርክ ሩቢዮ ያሰመራት መስመር ግን ምንድነች በማንኛውም ሁኔታ ቢታጠቁ የሥርዓቱ መጨረሻ ነው ስለዚህ ምንድነው ሪያሊዝም ነው ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ላይ ማይት ኢዝ ራይት ነው በቃ አቅም አለኝ ታሰጋኛለህ አጠፋለሁ ነው ያ ደግሞ ከኢንተርናሽናል ሪሌሽን አንፃር ለሌሎች መጥፎ ምሳሌ ሊሆን ይችላል ነው ስለዚህ ሀገሮች ምን ይላሉ በመጥፎ ምሳሌነቱ የመነሳት ጉዳይና ሀገራቸው ላይ የሚገጥማቸው ስጋት ሰርተው ውሳኔ ይሰጣሉ ማለት ስለዚህ ይሄ ምንም ማድረግ የማይቻል የአፍሪካ ህብረት በተደጋጋሚ ጠይቃል የአፍሪካ ህብረት ሴኩሪቲ ካውንስል ቦታ ህንድን መታል ሀገር እንኳን በሴኩሪቲ ካውንስል ኢን ቢሊየንስ ተቀምጠው ማለት ለጊዜው ያለው አሬንጅመንት ነው ይሄን ተቀበለ ነው ያወራን ያለ ነው እንቀጥል No problem. We didn't hit Iranian people last night. We hit nuclear facilities. And if what they want is some secret program that looks nothing like the civil nuclear programs around the world, it looks a lot like you're trying to build a bomb, they're going to continue to have problems, not just with us, but with many other countries in the world. አምናለ የኢራንን ህዝብ አልመታንም
ኢቭን መንግስቱን አልመታንም ነው የሚሉት ኢቭን የሚሊተሪ ኢንፍራስትራክቸር አልመታንም ነው የሚሉት አሜሪካኖች ኦንሊ የመታ ነው ኒኩለሩን ነው ኢራን መታጠቅ የለባትም ስለዚህ እነሱ የሚሉት ከኢራን ጋር ጦርነትም አልገባንም ከመንግስቱ ጋር እንደውም ቫንስ ምናለ የሪጂም ቼንጅ የሥርዓት ለውጥም አንፈልግም እሱ ብቻ አይደለም ጦር ሰራዊትን በመድር አይገባም ፕሬዝዳንቱን በክሊር ተናግሯል ፖዚሽናችን ግን በማንኛውም መልኩ ኢራን ይሄን ኒኩለር ቦምብ አትታጠቅም ጠባችን ከሱ እንጂ ከህዝቡም አይደለም ከኢራን መንግስትም ጋር አይደለም ብሎ አሁን ይሄ አሜሪካ የመረጠችው ስጋቴን እፈታበታለሁ ብላ የመረጠችው ጉዳይ ነው አሁን የሮንግና የራይት ጉዳይ አይደለም ባለህ አቅምና ደረጃ የምትወስነው ውሳኔ ነው ስለዚህ ብዙ ነገሮች ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉት ለምሳሌ የሩሲያን ፌዴሬሽን ተወካይ የሚሉትን እንስማ This cements our conviction that history has taught our US colleagues nothing. We regret that today some of you in this room didn't and cannot muster up the courage to call a spade and to condemn Washington's actions. ምናሉ የአሜሪካንን አክሽን ተግባር አካፋን አካፋ ብላችሁ ዚ ማውገዝ መጥራት አልቻላችሁም ነው ያሉት አሁን ደግሞ በሩሲያ ጋር ያለው አየታየት ይሄ የዓለም አቀፍ ህግ ቅድም ምን ብለው ፓንዶራ ቦክስ ማለት ያው ከግሪኮች ጋር የተገናኘ ነው በተወሰነ ስህተት ወይም የቁጥር ቀመር በሆነ ነገር ብቻ ሊቆጠር የማይችል ውጤቶች መዘዞች ይዞ የሚመጣ ማለት ነው ፓንዶራ ቦክሱ ለምሳሌ ምርጫ 97 ላይ አቶ በረከት ስምዖንና ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ሲከራከሩ ማስታወስ አቶ በረከት ምን አለ ዶክተር ብርሃኑ እንደዚህ ይላል ይሄን ነገር ኩል ዳውን እናቀዝቅዘው ምናምን ሲል በመሃል አቶ በረከት ይገባና ምን ታቀዘቅዘዋለ ጂኒውን ከጠርሙስ ውስጥ አውጥተህ ኦሬዲ ለቀዋል ሰብስባ ታስገባው የሚል መከራከሪያ ሲያመጡት ይዝለናል አንዴ ፓንዶራ ቦክስና ጥንቃቄ ከተከፈተ በኋላ የሚያመጣው መዘዝ የትየለሌ ነው ወይም ኢቭን ማይገምትና ማይታወቅ ምን አለ የሩሲያው ሰውያውን እኚ ቋሚ መልእክተኛው ምንድነው ያሉት በቃ ይሄን ቦክስ ከፍቷለች አሜሪካ ውጤቱ ምን እንደሚሆን ግን ዛሬውን ከነጎዲያ ምን እንደሚያስከትል ማንንም አያውቅም ነው ነቫንስ እና ማርኮ ሩቢዮ የፕሬዝዳንታቸውን ውሳኔ ቀደም ባልካዎቹ መልኩን የተከላከሉት እንደውም ለ25 አመት በአሜሪካ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ መመለስ የሚገባውን የመለስ ነው ትልቅ ትሬት ነው ያስወገድ ነው ሩሲያ ደግሞ ፓንዶራ ቦክስን የከፈታችሁት ነው እዚህም ያላችሁ ተሰብሳቢዎች አካፋን አካፋ ብላችሁ የአሜሪካ ተግባር ከዓለም አቀፍ ህግ አንፃር ተቀባይነት የሌለውን እንድታወግዙ ስትጠየቁ እንቢ ብላችኋል ያው ታሪክ ይጽፋል ታሪክ ይዳኘናል ነው ግን ችግሩ የአምስቱ ጋር ያለው ስልጣን የሴኩሪቲ ካውንስል በጣም አደገኛ አንዱ በቂ ነው ስለዚህ ጉዳዩን በዚህ ደረጃ እየተረዳ ነው ብለ ጥሩ ነው ለማለት ነው ሌላ ማንናው ከአፍሪካ ፊልለፊት የመጣችው ደቡብ አፍሪካ መጣች ከአፍሪካ እስካሁን ደፋር የሆነ አልሰማንም ደቡብ አፍሪካ ግን በፍጹም እንደውም የኢራቁን ያነሳል ሰውየው አንስቶ በዛ መልኩ ለነታለላ አይገባም ይላል ሁለተኛ ምንድነው የሚለው ሉዓላዊ የሆነ አገር መከበር አለበት ይላል ደቡብ አፍሪካ በዚህ ፖዚሽን ከሌላው አፍሪካ ለምን ተገኘች ከተባለ ብሪክስን ከመሰረቱት አንዷና ዋነኛዋ ነች የብሪክስ ሀገራት አሁን ከምዕራቡ ዓለም ይመጣል የሚባለውን ጫና የመቋቋም አቅማቸው ራሱ ከኢኮኖሚና ከፖለቲካው it is a right time በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚመጡት ሩሲያና ቻይና ቦልድሊ መጥተዋል any strong term ነው ያወገዙት እንደውም በኋላ እናየዋለን ካሁን በኋላ
አውግዘናል ከዚህ በኋላ ኢራን በመትጠይቀው ፍላጎት ነው እርዳታ መናቀርበው እስከማለት ሩሲያ ሄዳለች የቻይና ሁለት የኤሌክትሮን ዋርፌር ሊዋጉ የሚችሉ በጣም ዘመናዊ መርከቦች ከኢራን በስተጀርባ መቆማቸው ሽፋን እየሰጡ ነው የሚል ክስ ከምራቡ ዓለም ሚዲያዎች እየመጣ ነው የራሳቸው ሶርስና መረጃ ሊኖራቸው ይችላል ስለዚህ በእነሱ በልኩ ግልጽ ነው አሁን ደቡብ አፍሪካ ነች ወደፊት የመጣችው ብራዚል ምን ትላለች እየተጠበቀች ነው አክቹአሊ የሉዓላዊነት ጥሶ የሚከድ ነገር ያወግዛሉ ከዛ በኋላ ምን አይነት ስቴፕ ይሄዳሉ ነው ስለዚህ እንቀጥልና የደቡብ አፍሪካው ሰውዬ ምን እንደሚለው We have been pushing even as you know for the people of Palestine that those issues must be resolved peacefully that the people of Palestine must have their own independent state they need to be a respect for the sovereignty of other countries it should not be easy for one country to go and attack another country it doesn't matter ሊከበር ይገባል ቀላል አይደለም እንደ ወካርጎ ሄዶ የሌላን ሀገር ሉዓላዊነት ላይ ደፍሮ ማጥቃት በቀላሉ የሚታይ አይደለም ነው matter what your reasoning is so our call is that let there be discussions from different sides to resolve the problems I'm sure if people suspect that ምንድነው ያለው ምክንያቱ ምንም ይሁን ነው የሰውን ሀገር ሉዓላዊነት ልታልፈው አይቻልም ስለዚህ በዳያሎግ ጉዳዩን ብንጨርሰው ይሻላል እንግዲህ የደቡብ አፍሪካ ፖዚሽን ነው ሌላው እዚህ ጋር ስንመጣ የጀርመን የራሷን ፖዚሽን ይዛ መጣለች Ich will das an dieser Stelle hier noch einmal sehr klar und sehr deutlich sagen. Es gibt für uns und auch für mich persönlich keinen Grund, das zu kritisieren, was Israel vor einer Woche begonnen hat, und auch keinen Grund, das zu kritisieren, was Amerika am letzten Wochenende getan hat. Ja, es ist nicht ohne Risiko, aber es so zu belassen, wie es war auch keine Option. በምንም መልኩ ክሪቲሳይዝ አይደረግም ለሳምንት እስራኤል ያረጋችው አሜሪካ የወሰደችው እርምጃ በፍጹም በየትኛውም መልኩ እንግዲህ ክሪቲሳይዝ አይደረግም ይሄ የጀርመን መርሃ መንግስት ድጋፍ ነው ማለት እርምጃውን ድጋፍ ሰጥቷል ጀርመን የአውሮፓ ቁጥር 1 ኢኮኖሚ ነች ማለት ትልቁ ኢኮኖሚ ያላት ሀገር ነች ህብረቱ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያላት ሀገር ነች ዩክሬንን በከፍተኛ ሁኔታ ከሩሲያ ጋር በሚደረግ ጦርነት በተለይ መንግስት ከመጣ በኋላ በከፍተኛ ሁኔታ የምትደግፍ ሀገር ነች ስለዚህ እርምጃቸውን ሙሉ ለሙሉ ደግፈዋል ተሰብሳቢውም ያጨበጭባል ስናይ ደግሞ የቱርኩ መሪ ራሲብ ጣይብ ኤርዶጋን እንዲህ ብለዋል Son olarak İsrail ve destekçilerinin komşumuz İran'a yönelik saldırılarının daha büyük bir felakete dönüşmemesi için yoğun çaba harcıyoruz. ምንድነው እስራኤልም ሌሎችም ጎረቤታችንን ለማጥቃት ያደረጉትን ነገር ተከላክለናል ባይከላከሉ ግን ውድመቱ በጣም ከባድ ነበር İran'ın egemenliğine ve bölge ይሄ ደግሞ የኤርዶጋን ክሊር ፖዚሽን ነው ቤንጃሚን ኔታንያሁን የጠሩበትን ቋንቋና ደረጃ አክቹአሊ ያልተጠቀሙን በዚህ ደረጃ ግን በከፍተኛ ሁኔታ ወቀሳ እሳቸው ላይ ሰንዝረዋል Bizim güvenliğine yönelik saldırıları kimden gelirse gelsin asla tasvip etmiyor. በምንም መልኩ የኢራንን ሉዓላዊነት ለማጥቃት ለመምታት ደህንነቷን ያካባቢውንም አንፈቅድም አንሰራም ነው ያሉት ይሄ አሁን የኔቶ አባል ሀገር ናቸው ጀርመን የኔቶ አባል ሀገር ናቸው አሜሪካ የኔቶ አባል ሀገር ነች እንግዲህ በአንድ እንኳን በኔቶ ውስጥ ታቅፈው
የአሜሪካንን እርምጃ የሚደግፍና የሚቃወም አለ ማለት ቻይናና ሩሲያ የራሳቸው የሆነ ግንኙነት ያላቸው ሀገር እንደመሆናቸው እንደተጠበቀው ነው ማለት ስለዚህ በጣም የተጠላለፈ ነው አብዛኛው ሰው እየተከራከረ ያለው ከኢንተርናሽናል ሎ አንፃር አይቻልም ነው አሜሪካ ደግሞ እኔ ለደህንነቴ ያሰጋኛል tepkimizi de açıkça ortaya koyuyoruz. Hafta sonu ማንም ይሁን ከየትም ይምጣ ምንም ይሁን ብቻ እኛ ያለንን ፍላጎት ወይ አቋም አንጸባርቀናል ብለውማል ስለዚህ ጀርመንና ቱርክ የናቶ አባል ቢሆኑም ከአሜሪካ ጋር በተለያየ ፖዚሽን የአሜሪካንን እርምጃ በዚህ መልኩ ገልጸውታል ማለት ነው ስለዚህ እንዳድማጭም በእንደዚህ አይነት ቦታ መንግስታት የተለያዩ ነገር ይዛሉ በዛ መልኩ ልንረዳ የሚገባው ፖዚሽን መያዝ አገሮች የራሳቸውን አጠቃላይ ብሔራዊ ጥቅም ፕላስ አንዳንድ እርምጃዎች አጠቃላይ በአለም ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉ መዘዞች ሊኖሩ ይችላሉ ብሎ ቢሰጉ ልክ ናቸው የፈለገ መዘዝ ይኑረው እኔ ስጋት ያለብኝ ነኝ ስጋቴን ነው መጀመሪያ ምቀርፈው የሚል ማይል ከመጣ ዋናው አሁንም ያለው ፖይንት ምንድነው ግሬው ላይ ፈልጎ በውይይትና በስምምነት ካልተፈታ ቀጣው እርምጃ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ከሁሉ በላይ ግን ገራሚ የሆነው ነገር እና ብዙዎቹን ሚዲያ ላይ አንዱ ዲስከሽን ያለው ምንድነው የኢራን ንጉሳዊ ቤተሰብ እኔ እቅድና ፕላን አለኝ ኢራንን እንደገና ምን ያሉ ትልቅ ለማረግ አሜሪካን ግሬት አጌን እንደሚለው ዶናልድ ትራምፕ አሁን ያለው አስተዳደር ኢራንን እንደገና ትልቅ የማረግ አቅም የለውም ብለዋል አሁን ትልቁ አጨቃጫቂው ሚዲያው ላይ ያለው ምንም አይነት ተሳትፎ የሌላቸው አንድ የንጉስ ልጅ እቅድ ይዘው ኢራን ውስጥ ሊገቡ የሚችሉበት ፖለቲካ ፓርቲ የላቸው ወይ ውስጥ ተዋጊ ሸማቂ የላቸው በምን መልኩ ነው ሄደው ይሄን ፓወር ሊቆጣጠሩት የሚችሉት ሚዲያው ላይ ክላሪቲ የሌለው ወይስ ማን ነው ባክ የሚያረጋቸው ባክስ ከተደረጉ በኋላ ድንገት ፓወሩን ቢይዙት ሙሉ ለሙሉ ለኢራን ህዝብ ጥቅም ይሰራሉ ወይ አንዱም ራሱ አሁን ያለው የኢራን መንግስት አንዱ ትልቁ ችግሩ በጣም ሃርድ ላይን የእምነት በመከተል ሌሎችን አኮሞዴት ያለ ማድረግ እሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎች አንድ ሶስት ሪጅኖችም አሉ ከኢራን የመገንጠል በርካታ ጊዜ ተዋግተው አሁን ተስማምተው ያሉ ማለት ናቸው የሚይዝበት መንገድ ከባድ ነው ኢንክሉሲቭ ባለመሆኑ ሁሉንም ባለማቀፉ ኢራን ለሁሉም አመቺ ባለመሆኗ ነው በዚህ ደረጃ ኢንፍሊትሬት የተደረገው መንግስት በዚህ ደረጃ ሰው ሰርጎ ሊገባበት አይችልም እውነቱን ናውራካል መንግስት ከሆነ እንዴ ሊገባ አይችልም የሀገሪቷን ጠቅላይ አዛዥ የእስላሚክ ምናምኑ ጠቅላይ አዛዥ ይሄን ሁሉ የኒኩለር ሳይንቲስት በኢራን ልጆች ትብብር ካልሆነ በስተቀር ሞሳድ እዚህ ውስጥ ገብቶ ታሪክ ሊሰራ አይችልም ወይ እስራኤሎች ሊከውኑት አይችሉም ትልቁን ፓርት የሚጫወቱት ራሳቸው ኢራኖች ናቸው እኛ ሀገር ልክ ኢራን ላይ እንደተደረገው ባለው ወታደራዊ ኃይል ላይ ጥቃት ቢፈጸም ከኢትዮጵያኖች ትብብር ውጪ ማገብቶ ሊፈጽም ይችላል ከተራ አንድ ፒክቸር ከመውሰድ የፈለገ በሳተላይት ሰው ሊያነሳው ይችላል ግን መሬት ላይ መገኘት የግድ ስለሆነ መሬት ላይ ሲገኝ ይታያል ይሄን ሊተባበር የሚችል ለዚህ ነው በተከፋፈለ ህብረተሰብ በተከፋፈለ የፖለቲካ ፍላጎት የተሰለፈ ኢሊት ባለበት አገር ላይ የአንድን አገር ብሔራዊ ጥቅም ማስከበር አይቻልም የሚባለው ለዚህ ነው ኢራን ስታሳየው የነበረው የሚዲያ አቅምና ደረጃውን አሁን በዚህ ደረጃ ለነገሩ ካምባካቸው በጣም የሚገርም ነው እሱ መካዳ ያስፈልጋል
ያን አደገኛ ነገር መጥተው ሲቪል አንሬስት ይፈጠራል መንግስት ወድቋ እነዚህ ሁሉ ሰዎች ሞተ ተብሎ ቴህራን ላይ ተወጥቶ ይበተናል ነበር እንትኑ ያን ግን ኮንትሮል ማድረጋቸው አንዱ ጥንካሬው ቢያሳየም ያን ትልቅ ነገር ሰርገው እስከሚገቡ ድረስ ግን አሁንም የሞሳድ መስረግ አይደለም እንደ አንድ ጤነኛ መንግስት የሚያስጨንቀው ሞሳድ የሰረገባቸው ዜጎች ምን አጥተው ነው ከኢራን መንግስት ምን አጥተው ነው በመንግስታቸው ላይ ከሶስተኛ ወገን ተባብረው በዚህ ደረጃ አንድ ጀነራል ለማፍራት የፖለቲካ ልዩነት ቢኖርም በጣም ረጅም ጊዜ ፈል የ25 እና የ35 ፕሮጀክት ነው በዛ መልኩ የሚታይ ነው የሚሆነው ማለት ስለዚህ የዚህም የንጉስ ቤተሰብ ወደፊት ምን ያሆነው መጥቶ እንግዲህ ምን ሊያረግ እንደሆነ አብረን ምን ያሆነው መጨረሻ ላይ ለማጠቃለል ግን አሁን አከራካሪው ራሱ አሜሪካ መትቻለሁ ብላለች የተወሰኑ ምልክቶች ታይቷል ግን በህጽሞ አጠቃላይ አልመታችም የሚላል የዋይት ሃውስ ፕሬስ ሴክሬታሪዋ ግን ያለችውና አዳምጥና አንዳንድ ፎቶዎች እናያለን ከሷ ጋር ያይዘን የሆኑ የተበሱ ተራሮች አሉ ያ በራሱ የሚነግረን ነገር አለ ማለት The president believes the Iranian people can control their own destiny. And what he said last night makes complete sense. If the Iranian regime refuses to come to a peaceful diplomatic solution, which the president is still interested in engaging in, by the way, why shouldn't the Iranian people take away the power of this incredibly violent regime that has been suppressing them for decades? And so our posture has not changed. Our military posture has not changed. These were decisive precision strikes that were successful on Saturday evening. But the president is just simply raising a good question that many people around the world are asking. አሁን እንዳሸሸችው ተገምቷል በጁን 19 ያሳየዋችሁ አሁን የተራሮቹ እነዚህ መበሳሳት ከውስጥ ያለ ፍንዳታ ያሳያሉ እነሱ ደግሞ እርግጠኞች ናቸው ካልመቱትና እነዛ ካሸሹት ግን የአሜሪካ አሁን የምትፈራው ዋስትና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ምንድነው ያለው ማርኮ ሩቢዮ ምንድነው ያለው በማንኛውም ይሄን ነገር ከሞከረች የሥርዓቱ ጉዳይ ነው መጥፊያው ነው ስለዚህ ምን ይፈጠራል ራሳችን አፕዴት ያደርግና ያለ ሌላው ግን የኢራን የደህንነት ምክር ቤት ውሳኔ እየተጠበቀ ነው እሱን በቀጣይ እናያለን ምን ሊያደርግ አሜሪካስ ለምንድነው መጥፊያውን ያለችው አብረን ነው ፈንታሎች ነን የሆርሙዝ ሸጡም ማለት የስትሬት ኦፍ ሆርሙዝን ኢራን ካስተጓጎለች ለመረበሽ ከሞከረች የሥርዓቱ መጨረሻ ነው አብዛኞች ባለሙያዎችም ኢራን ያን ማድረጓ ትንሽ ቤኔፊት ብታገኝ እንጂ ልትከፍለው የምትችለው ዋጋ በጣም አደገኛ ነው በተለይ በነገራችን ላይ የአሜሪካ ሰምሪን የኒኩለር ቦምብ አራር ተሸካሚዎች ከዛው ከኢራን በተወሰነ ርቀት ላይ ማስወንጨፍ ይችላል አስፈላጊ ነው ብሎ ካመኑት ነው ያው የኒኩለር ዋር ምንድነው የሁሉም ሂዩማኒቲ የሰው ልጆች እጣፋንታ የሚወስን በመሆኑ ነው ከዛ ግን ያነሱ ኮንቬንሽናል የሆኑ የተለያዩ ባላስቲክ ሚሳይሎችን ከባህር ሰርጓጅ ማምጣት ይችላል ባህሪን ያለው ደግሞ አምስተኛው ፍሊቱ ጣቢያው ማዘዣው የባህር ኃይሉ ለዚህ ሚሽን በተጠንቀቁሟል ከዚህ በፊትም በዚህ ጉዳይ ላይ በ2022 ላይ የዚህ አምስተኛው ጣቢያ አዛዥ የተናገሩትን እንሰማለን ለምን እንደተቋቋመ ከዚህ ስጋት ሁሉ የሚመነጭ ነው ግን ይሄ ሆርሙዙ ቢዘጋ ምንድነው በአለም ላይ የሚያስከትለው
ምንድነው እሱ ራሱ የባህር ህጉስ ምን ይላል የሚለውን አብረን እናያለን ሆርሙዝን ቢዘጋ ኢራን ብትዘጋው ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ ቢባሉም ብትዘጋው ምን ሊፈጠር ይችላል በኢኮኖሚው ላይ በጂኦፖለቲክሱ ላይ በሪጂናል ሴኩሪቲ ላይ ምን ሊያስከትል ይችላል ይሄን ሁሉስ ዋጋ ከፍላ ኢራን ተፈጽሟለች ነው አንደኛው የግሎባል ኦይል ሰፕላይ ዲስረፕሽኑ ያመጣል የሰፕላይ ቼኑን ያዛባዋል አቅርቦቱን ያዛባዋል ምን ማለት ነው 20% የሚሆነው ኦይል በዚህ ነው የሚያልፈው 30% የሚሆነው liquefied natural gas በዚህ ነው የሚያልፈው ይሄን መስጋት በጣም ከባድ በተለይ ዌስት ኤዥያ የሚባሉት ላይ እጅግ አደገኛ ነው ሌላው ምንድነው በዚህ ላይ ኤክስፖርት ከሚያደርጉት ሳውዲ አረቢያ ኢራቅ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ኩዌት በከፍተኛ ሁኔታ ነው የሚጎዱት ኤክስፖርታቸው በዚህ ላይ የተመሰረተ ነው በዛ ላይ የነዳጅ ዋጋን ሊተኩሰው ይችላል ያ በጣም ከባድ ምክንያቱም ከ100 እስከ 150 ላይ ደርሰው ይችላል ነው 82 ነው መሰለኛል ይሄ ቢዘጋ በቀደሙ እንኳን አሜሪካ በተኮሰው 7% ነው ባንዴ ወደ ላይ ወጣው ሌላው ምንድነው ኢኮኖሚክ ሾክ ነው ይፈጥረው በቃ የሾክ ዌቭ ነው ይፈጥረው ድንጋጤው አደገኛ ነው ሊሆን የሚችል በጣም ተጎጂ ሊሆኑ የሚችሉት ሚድል ኢስተርን ኦይሉ ላይ በጣም ተጎጂ የሚሆኑት ቻይና ኢንዲያ ጃፓን ሳውዝ ኮሪያ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ኢኮኖሚያቸው ይጎዳል ከፍተኛ የኢኮኖሚ ችግር ውስጥ ነው የሚወድቁት ሌላው ምንድነው በረጅም ጊዜ ምን ሊያመጣ ይችላል ሃየር ኢንፍሌሽን ያመጣል ነዳጅ በጨመረ ቁጥር ከ40 ምንጭ የሚመጣው ሙዝ አትክልት ተራ ሲደርስ ስንት ነው የሚሆነው ይሄን መበተን ነው በአለም ላይ በእያንዳንዱ የትራንስፖርት የአውሮፕላኑ የመርከቡ የሁሉም እቃ ጭኖ ይመጣው መርከብ በዚህ ግጭት ውስጥ የሚገዛው ነዳጅ ጅቡቲ ሲደርስ ስንት ነው ከጅቡቲ የሚያነሳው የኛ ነጋዴ በስንት ያነሳዋል መርካቶ ሲያደርሰው ስንት ይሸጣዋል እንዳለ የተራዘመ ሃየር የሆነ ኢንፍሌሽን ውስጥ እንገባለን ያ ማለት ምን ማለት ነው ኢኮኖሚው ስሎ ይሆናል ማለት ምክንያቱም ኮስቱ ሃይ ነው አይሆን የመጣው ኢኮኖሚው ስሎ ይሆን ይመጣል የገበያ አለመረጋጋት ይፈጥራል ማለት መንግስታት ሊጥል ይችላል በነገራችን ላይ ብዙ መንግስታት በነዳጅ ወድቀዋል እኛም ሀገር ያው አይለስላሴም አንዱ በነዳጅ ወድቋል እየተባለ በጣም ከሚነገር ያመጽ መነሻ መቀጣጣያም እንደነበረ ይታወቃል ሌላ ምንድነው ወታደራዊ ግጭት ሊቀሰቀስ ይችላል ምክንያቱም አሜሪካ ክሊር ነው ፖዚሽኑ የኢራን መንግስት መጥፊያው ነው ብላለች ሩቢዮ ለቻይና ነግሯል ኢንከሬጅ አረጋለው እናንተን አበረታታለው ኢራን እንዳትዘጋ ወዳይ ስለሆናችሁ ንገሯት ነው ቫንስ ክሊር ነው ፖዚሽኑ ትጠፋለች የሥርዓቱ መጥፊያ ነው ምናረጋው ብሏል አሁን የአሜሪካን አሁን ያለው መንግስት ትሬንድ ካያችሁት እኔ መጀመሪያ ከነበረኝ ፐርሰፕሽን የተለየ አሁን ዶናልድ ትራምፕ መጀመሪያ ስትሬንግዝ ይላሉ ቀጥሎ ፒስ ይላሉ አቀምን አዳብረ ተማተን ወደ ዲፕሎማሲ መታመጣው እንጂ ዲፕሎማሲን አታስቀድም አይነት ነው ግን ዩክሬን ላይ የተከተሉት መንገድ ደግሞ ላስ ብሎ ነው የወጡት አይታወቅም አሁን ደግሞ ካለው ሁኔታ የኢራንን ከተቆጣጠሩና መሬት ካረጉት በኋላ ወደ ሩሲያና ዩክሬን ላይ ደግሞ ሲመለሱ ሌላ ፖዚሽን ይዘው ሊመጡ ምክንያቱም ሩሲያን
መጀመሪያ በመደራደርባት አቅም መስበር አለብኝ ካሉ ደግሞ ምን እንደሚከተሉ አናውቅም። ምክንያቱም ፑቲን ያለበት ፖዚሽንና ዶናልድ ትራምፕ ሲመጡ ያለው ፖዚሽን ፑቲንን ለማንበርከክ የሚያስችል ሁኔታ አይደለም። እንደው ምንድነው ያለው ፔት መከላከያ ሚኒስትሩ ዩክሬን ወደ 2014 ወደ ነበረችበት መመለስ ወይም ማሰብ ሪያሊስቲክ አይደለም። መሬት ላይ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ይሄን አያሳይም። ሪሳይዝ ማድረጉ አይቀርም። ፑቲን ምን አሉ? ትላንትና ወዲያ ማታ አካባቢ የሩሲያ ወታደር የረገጠው መሬት ሁሉ የሩሲያ ነው፣ የኔ ህግ ሳይሆን ድሮም የሩሲያ ህግ ነው፣ እስከ ደረስንበት ድረስ የኛ ግዛት ነው እያሉ ነው ያሉት። ወደ ሴንትራል ዩክሬን ገብተው ማዕከላዊ ገብተዋል። ዶንባስ ላይ ትንሽ የነበረውን የዩክሬን ኃይል ሙሉ ለሙሉ አጽድተዋል። ይሄም የኢራንና አሜሪካ ትልቅ ሽፋን ሆኖላቸዋል። ሌላው የሚሊተሪ ኮንፍሮንቴሽኑ አሜሪካ በዚህ ፖዚሽኗ ከገልፍ ስቴቶች አገሮች ጋር በመሆን የኢራን መንግስት እነሱም ሊተባበሩ ይችላሉ። ከዘጋው በረዘመ ጊዜ ምን ይሆናሉ? ኢኮኖሚያቸው እየወደቀ ከጨዋታ ውጭ እየሆኑ ይመጣሉ ማለት ፕሬሸሩ ብዙ ሀገሮች ላይ ስለሚያደርግ ገና የሚሸጥላቸው ሳይሆን አውጪው ራሱ ኪሳራ ውስጥ እየመጣ ይመጣል አምራቾቹ። ስለዚህ ምንድነው የባህር ኃይል ኮንፍሮንቴሽን ሊያጋጥም ይችላል። እዚህ ምኑ ላይ ፐርሺያን ገልፉ ላይ እዚህ ላይ እንደምታዩት አሜሪካ የናቫል ቴክኖሎጂዋ የታጠቀችው መሳሪያ እጅግ ዘግናኝ አስፈሪ ነው። ምንም ክርክር የለውም። በተለይ አንድ ሰመሪን የያዘው ዓለምን ለማጥፋት 30 ደቂቃ አይቻሉ ዶክመንተሪው እንግዲህ እነሱ ቴክኖሎጂ 30 ደቂቃ በያዘው የኒኩለር አቅም ወደ ዓለም ላይ ቢበትነው ቢተኩስ ማለት ነው። ኢራን እንግዲህ በዓለም ላይ ምን ያለች ነው። ግን እሱ ያው የሁሉም ሰው ጥፋት ነው የሚሆነው። ፊደል ካስትሮን በስተርጅናቸው እንደዛ ብሎ ነበር የሞቱት። የሰው ልጆች ሁሉ ጥፋት ነው፣ የኒኩለር ዋር መቅረት አለበት። በጉርምስና ጊዜያቸው ታስታውስ 60ዎቹ ላይ የኩባ ሚሳይል ክራይስ ላይ አሁን ግን መጨረሻ ላይ ሊሞቱ አካባቢ መቼ ነው በነ አካባቢ ላይ ይሄን ሲናገሩ የሆነ አንድ ቪዲዮ አይቼ ነበር። ሌላው ምንድነው አሜሪካ መርከቦቿ ማለት አገሯን ነው። ሁለተኛ አሜሪካ በከፍተኛ ሁኔታ ለወዳጅ አገሮቿ ያልሸጠችው መሳሪያ የለም። ባህሪን ብትሄዱ ተውት፣ እሱ የአምስተኛው ማዘዣ ጣቢያ ነው። ኳታር ብትሄዱ፣ ሳውዲ አረቢያ ብትሄዱ ምርጥ ዘመናዊ መሳሪያዎቿ እዚሁ ኢራንን ከበው ነው ያሉት። ከአሜሪካ ማንቀሳቀስ አይተበቅባቸው። እዚህ ስልጠና የሚሰጡ ለተለያዩ የመጡ ወታደሮች በመጠቀም ከዚሁ ከሳውዲ አረቢያ ከኳታር ከባህሪ መተኮስ ይችላል። ለወዳጅ ሀገር ብሎ መሸጥ ማለት የጋራ ጥቅም ሲነካ ያሸጥቅለትም ሰውዬ ልትጠቀምበት ይችላል መሳሪያው። ኢንሰርክል አድርገዋታል። ግን እሱ ኢራን አሁን ምንድነው ብሪክስ ላይ መግባቷ በዛ ላይ ከሩሲያና ከቻይና ጋር የስትራቴጂክ ፓርትነርሺፕ ስለ ፈጸመች አሁን ያለው መንግስት ማንሳት በሩሲያና በቻይና በዓለም ላይ ያላቸውን ተጽዕኖ ጭምር የሚያመጣው ወይ በምዕራቡ ዓለም የሚዳኝ ብቻ ፍላጎት የሚያሟላ መንግስት መተካት ከቻሉ ኢራን ላይ ኢንዳይሬክትሊ የቻይናና የሩሲያ ጥቅም ስለሚነካ በአሜሪካና በቻይና ሩሲያ የሚኖረው ግብግብ እንዲሁ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ይሄ ፖለቲካሊ ስፒኪንግ ነው። እንግዲህ ገና ብዙ ያዳርሳቸዋል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው የሪጂናል ኮንፍሊክት። አሁን አንዱ የኢራን መንግስት ሲነቀል ምንድነው የሚሰጠው ምልክት በአካባቢው ላይ የሪጂናል ሬዚስታንስ ፎርስ የሚሏቸው አላቸው። እነሱ እንደሚሉት አንቲ ኮሎኒያሊዝም ነው የሚሉት። የቅኝ ገዢዎችን የሚቀናቀን እንቢ የሚለው ኃይል
መሰረቱ ተነቅሎ ይጣላል ሙሉ ለሙሉ በቅኝ ገዢዎች ስር የሚሆን የመካከለኛው ምስራቅ ይፈጠራል የሚሉ አሉ ባለሙያዎች የሚጽፉ ኢቭን የኢራን ሰዎች አሉ የሚሉት ኢራን አደገኛ ፕሮክሲ ዋር መታደርገው በማን ነው በእነ ሂዝቦላ በዛ በሁቲ አማጻን ላይ የመን ላይ ከየመን እስራኤል የሚተኩሷል እነዚህ ተክላላ በፖለቲካ ሪዲንጉ በአለም ላይ ያለው ኢራን መታሰማራቸው ኃይሎች ናቸው በተለይ እስራኤል ላይ ከፍተኛ ሚሳኤል በማዝነብ ማለት ነው አሁን ራሱ ኢራን አሁን እየሞተች ያለችው ከሞተች ሞቷ የተጀመረው ሳዳት ሲነቀል የሶሪያ መንግስት ሲፈርስ እስራኤል አሁን እንደፈለገች እየገባች የምትማታው የሶሪያ አየር ክልል ነፃ ነው በሁለቱ ላይ በሰፊ የሚሸፍናቸው የአየር ክልል ነው እሱን እየተራመደች የምትመታው አሁን ያለው የሶሪያ መንግስት የዓለም አቀፉ ጂሃዲስት ሙቭመንት የሱኒ ሙቭመንት እንቅስቃሴ መሪ የነበረ ነው ከኢራን ጋር ማይስማማም ኢቭን እዚ አልዋይት ሴክት የሚባለው ከነ አልአሳድ ጋር አይስማማ ለእስራኤል አመቺ ሁኔታ ተፈጥሮላታል ኢቭን ጎላንን በረጅም አስፍታ ብዙ መሬት ሁሉ ይዛለች አንዳንዴ እንዲህ ነው በቃ ሳይቀና የሆነ ስትመጣ ዋይስ ኮንክ ያለውን ነገር አንብበህ ራስን ታስተካክላለህ እዛው ግግም ካልክ ደግሞ ያው በነ ዶናልድ ትራምፕ አካሄድ ሙሉ ለሙሉ የኢራን መንግስት ሊጥሉበት የሚችል እድል ሰፊ ነው የሚሆነው ስለዚህ ለዚህ ዋናው ኃላፊነት ይሄን በማስፈጸም ይሄን አሳይመንት ራሱ የተሰጠው የአሜሪካው የአምስተኛው ፍሊት ሚሉት ባህሪን ቤዝ ያደረገው ፐርሺያን ገልፍ ቀይ ባህር የአረብ ገልፍ ኦማን ገልፍ ሚሉት እነዚህን ሁሉ አካሎ ምን ማድረግ አለበት ፍሪደም ኦፍ ናቪጌሽንን ማረጋገጥ አለበት የተሰጠው ተልእኮ ነው ይሄን ተልእኮ ለመፈጸም ኢራን ከመጣች በስታንድ ባይ ነው ያለው ይሄ ደግሞ ምንም ያረጉታል ምንም ክርክር በሌለበት ነው ግን ሌጋልም ህጋዊ በዲፕሎማሲው ሪፐርከሽን ቀስ ብሎ የሚያመጣው ግን ዋጋ የሚያስከፍለው ሊኖር ይችላል ምክንያቱም በተባበሩት መንግስታት ይሄን መስጋት አትችልም ምንም እሷ ምንም ምክንያት ቢኖራቸው ሉዓላዊነትን አልፈው ሊመቱኝ አይችሉም በሚለው መከራከሪያ ወደዚህ ስትመልሱ አሜሪካ ስለመታችሽ 20% በላይ ኦይል የሚሄድበትን 27% በላይ የኮሜርስ ንግድ ስርዓት የሚካሄድበትን ቦታ ልዘጊ አትችልም ብሎ በተባበሩት መንግስታት ጥያቄ ቢቀርብ ዘሴም አርጊመንት ነው የሚሆነው ኢኳል አርጊመንት ነው የሚሆነው ለሱ አሜሪካ ላይ ሰርቶ እሱ አሜሪካ ላይ ስታረግ ማይሰራበት ምክንያት የለም ያ ኢንተርናሽናል ሎ ስትጠይቅ በዛ መልኩ ነው የምትጠይቀው ማለት ነው እሱ ስለዚህ እሱ ቫዮሌሽን ያመጣል መወገዝን ያስከትላል ቀላል ነገር አለ ምክንያቱም እሱ እስከይፈታ ሌሎች ኦልተርኔቲቭ ሩት መንገድ የሚጠቀሙት ለከፍተኛ ወጪ ይዳረጋሉ ማለት ነው ማንንም ቶለሬት አያረግም እሷም ራሷ በምን አቅሟ በምን ያህል ጊዜስ ልትዘጋው ትችላለች የአሜሪካ ኔቪ በጣም አስፈሪ ነው አለ ዝም ብሎ ለዚህ ለውይይት ሳይሆን የታጠቁት መሳሪያ ከመሬት የሚነሱ ነው መስያው ልጀት እናንተ የኢራንን ዲፌንስ ሲስተም ያያየነው ነው እስራኤሎች እየወጡ እንደፈለጉ የሚደንሱበት የአየር ክልል አሜሪካኖች ሲጨመሩ ምን ሊሆን እንደሚችሉ ታስቡ ያለው መንግስትም በራሱ አቅምና ደረጃ ያኛውን ያያዋላያው ሌላ ጉዳይ ነው በአጠቃላይ ከኢኮኖሚ ከጂኦፖለቲካል አለመረጋጋት የሪጅኑን የደህንነት ጉዳይ ከመረበሽ አንፃር ከፍተኛ የሆነ ችግር ያመጣል ዓለም አቀፍ ውግዘት ያስከትላል ፋይናሊ የሚሊተሪ ኢንተርቬንሽን እንደሚኖር ምንም አጠራጣሪ አይደለም ለዚህ ነው አገሮች እየገፉ ያሉት በዲያሎግ ይፈታ የሚባለው
ቅድም እንደተባለው የፓንዶራ ቦክስ የሚባለው አንዴ ተከፍቷል ኒኩለር ሳይት ተመቷል ከዛ በኋላ ምን ተከትሎ ሊመጣ ይችላል ማንንም ያቀል እንደውም ለዶናልድ ትራምፕ ኢራን ልከዋለች የሚባል መልእክት ያነበብኩት ምንድነው እንዳልኳችሁ ነው በስሊፐሪ ሴል አሜሪካ ውስጥ ባሉት በተለያየ ቦታ አንቀሳቅሽ አሜሪካንን ጥቅም እጎዳለሁ ብላ መልእክት ልካለች የሚል አንብቤ ያለው በሚዲያም ሲሰራ ነበር በኃይል ስናያቸው ያው ኢራን የአሜሪካን ጥቅም ብትመታ ልታቆስል ትችላለች እንጂ አሜሪካንን ሙሉ ለሙሉ የአሜሪካን አቅም በሚገዳደር ደረጃ ትሆናለች ለማለት ከባድ ነው ግን እንደነ ኢራቅ እንደነ ሊቢያም ኢዚ ወክ አይጠብቁም የአሜሪካም ሰራዊት ኢዚ አይደለም በተለይ በጣም በትምህርት የዳበሩ ብዙ የተማሩና ብዙ አማራጭ ሊወስዱ የሚችሉ ሰዎች አሏቸው ሶሻል ካፒታላቸው በጣም ትልቅ ነው የረጅም ጊዜም የስልጣኔ ባለቤቶች ናቸው ማለት እንደው ዝም ብለን እንደ በሬ ቆዳ በቃ ጅብ ሲጮህ ተበትነው ይጠፋሉ አይነት አገሮች አይደሉ ግን አጠቃላይ በሰላም እንዲጠናቀቅ የሚደረግ ግፊት አለ ያ እንዴት ይሆናል አብረን የምናየው ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ያለው ይሄ ነው ግን አንድ ጊዜ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ አንድ ብለን መውጣት ያለብን ግን በቀጣይ ይሄ ፍሪደም ኦፍ ናቪጌሽኑን በተመለከተ ኢራን ከምትወስደው አቋም ጋር አይተን እናየዋለን ምክንያቱም አሪፍ ኮንሰፕት ነው ለዛሬ ግን ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቀቃል ፈንታሎች ነበር መልካም ምሽት መልካም አዳር